Hello friends, myself Nilesh Subhachand Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhude. Today we see the next point from channel of distribution, that is middleman, that is a merchant middleman. So in previous lecture we see the functional middleman, and in this lecture we see the next middleman, that is a merchant middleman. So what is mean by merchant middleman? The merchant middlemen are those middlemen who work for profit. They acquire and transfer the title to the goods. The merchant middleman काय आहे की दे आर द मिडलमॅन की जे काम करतात, जे बिझनेस करतात फॉर प्रॉफिट. दॅट मिडलमॅन इज कॉल्ड ॲज अ मर्चंट मिडलमॅन. धिस merchant middleman again classify into two middlemen, that is wholesaler and retailer. So in this lecture we see the wholesaler. So what is mean by wholesaler? So wholesaler are those merchant middlemen, or wholesaler are those merchants who is a link in between producer and retailer. तो होलसेलर असा मिडलमॅन आहे किंवा असा मर्चंट मिडलमॅन आहे की जो लिंक आहे इन बिटवीन प्रोड्यूसर अँड रिटेलर हु परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन अ लार्ज क्वांटिटी अँड सेल इट टू द रिटेलर ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट. की जो रिटेलर जो प्रोड्यूसरकडनं लार्जर क्वांटिटीमध्ये एक लमसम क्वांटिटीमध्ये एक होलसेल क्वांटिटीमध्ये गुड्स परचेस करतो and sell that goods to the retailer as per their requirement. That person is called as a wholesaler, who is a link in between producer and retailer. Then classification of wholesalers. Generally wholesalers are classified into three classes, that is manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, and last one, that is the wholesaler proper. So manufacturer wholesaler, so these are the wholesaler who are engaged in a manufacturing activity to some extent. Manufacturer wholesaler, as name itself indicate, कि those wholesaler who are engaged in a some extent of manufacturing, कि जे काही प्रमाणात manufacturing करतायत. They may not only sell their own products to the retailer but also make a large scale purchase from other manufacturer to meet the demands of retailer. तर असे होलसेलर्स आहेत की जे परचेस करतायत ॲज वेल ॲज जे सम एक्सटेंटमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगसुद्धा करतायत. त्या होलसेलरला म्हटलं जात असतं मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर. Purchase the goods from different manufacturer in a large quantity, in a lump sum quantity, and sell that items to the retailer as per their requirement. That wholesaler is called as a manufacturer wholesaler. Then second, that is a retailer wholesaler. The retailer wholesaler who purchase the goods from manufacturer in a bulk quantity and sell them to the retailer or to the customer through their own shop. तर हे होलसेलर काय करतात की जे मॅन्युफॅक्चररकडनं एक बल्क क्वांटिटीमध्ये एक लार्जर क्वांटिटीमध्ये परचेस करतायत अँड सेल दॅट गुड्स टू द रिटेलर थ्रू हिज ओन शॉप. म्हणजेच त्यांच्या शॉपवरती जाऊन ते गुड्स ते विकते सेल करते. दॅट इज अ रिटेलर होलसेलर. देन wholesaler proper. The wholesaler proper, as name itself indicate, कि they purchase the goods directly from manufacturer in a wholesale quantity, in a lump sum quantity or in a large quantity and sell that goods in a large quantity. That wholesaler is called as a wholesaler proper. Then next point, that is a function of wholesaler. So there are different functions performed by wholesaler such as assembly, distribution, transportation, financing, warehousing, risk bearing,
pricing, grading and packaging, and last one that is a market research. In first that is a assembly. आता assembling काय होत असतं? In assembling the wholesaler buys large quantity or variety of goods from different manufacturer and sell them in a small quantity to the retailer. तो त्याच्या शॉपमध्ये ॲसेंबल करतो आहे, तो त्याच्या शॉपमध्ये थोडक्यात की सर्व गुड्स आणून ठेवतो आहे अँड दॅट गुड्स आर सेल टू द रिटेलर्स. डिफरंट मॅन्युफॅक्चररकडनं तो घेते, त्याच्या शॉपमध्ये ठेवते आणि तिथून त्या गुड्स त्या रिटेलरला विकते. दॅट इज अ ॲसेंबलिंग. देन सेकंड दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन. आता जनरली रिटेलर्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन अ लार्जर एरिया. ओके, सो the distribution of goods are occur by that wholesaler to their shops. Means जे रिटेलर आहे त्यांच्या शॉपवरती जाऊन त्या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट केल्या जात असतात किंवा त्या गुड्स इथं दिल्या जात असतात. दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन. देन ट्रान्सपोर्टेशन. आता जनरली द होलसेलर हॅज टू मूव द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू हिज वेअरहाऊस अँड देन फ्रॉम देअर टू द रिटेलर. आता जनरली काय होतं असतं की ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये काय होणार आहे की रिटेल जो होलसेलर असणार आहे हू परचेज द गुड्स फ्रॉम डिफरंट मॅन्युफॅक्चरर, डिफरंट प्रोड्युसर, देन दॅट गुड्स आर स्टोअर इन हिज वेअरहाऊसिंग, in his godowns, and according to the order of retailer transport that goods to the retailer's shop. That is the transportation. Then financing. In financing, generally by purchasing the goods from producer in a cash, he provide a financial assistance or financial support to the producer, as well as by selling the goods on a credit basis, he also provide the financial support to the retailer. Means wholesaler provide a financial support, financial assistance by purchasing goods in a cash from producer and sell that goods to the retailer on a credit basis. Means by this way he provide a financial assistance to the producer as well as to the retailer. Then warehousing. आता वेअरहाऊसिंगमध्ये काय होणार आहे किंवा वेअरहाऊसिंगचं फंक्शन कसं परफॉर्म करणार आहे. सो बाय परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम डिफरंट मॅन्युफॅक्चरर ही प्लेस और ही स्टोअर द गुड्स इन हिज ओन वेअरहाऊस और रेंटेड वेअरहाऊस. जे स्वतःचं वेअरहाऊस असणार आहे, जो स्वतःचं गोडाऊन्स जे असणार आहे त्याच्यामध्ये त्या परचेस केलेल्या गुड्स त्या प्लेस करणारे, प्रिझर्व करणारे अँड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिटेलर त्या गुड्स त्या डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातील थ्रू द ट्रान्सपोर्टेशन. देन रिस्क बिअरिंग. आता जनरली बाय बल्क बाईंग और स्टोरेज ऑफ गुड्स जेव्हा परफॉर्म करत असतो, एक तर लार्जर क्वांटिटीमध्ये गुड्स परचेस करतो आहे फ्रॉम प्रोड्युसर अँड स्टोअर करतो आहे त्याच्या वेअरहाऊसमध्ये, त्याच्या गोडाऊन्समध्ये. सो आता लार्जर क्वांटिटीमध्ये परचेस केल्यानंतर सपोज की चेंज इन अ डिमांड और चेंज इन अ फॅशन किंवा देर इज अ चान्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और स्पॉइलेज. सो ऑल दॅट रिस्क आर बिअर बाय दॅट होलसेलर. तो सर्व प्रकारच्या रिस्कसुद्धा हा होलसेलर जो असतो तो बिअर्स करत असतो. देन प्राइसिंग. आता प्राइसिंगमध्ये काय होणार आहे किंवा प्राइसिंग थ्रू कसं परफॉर्म करणार आहे तो फंक्शन. द प्राइस फिक्स बाय होलसेलर इज जनरली द बेसिस ऑन विच रिटेलर डिटरमाइन्स द प्राइस दॅट ही विल चार्ज फ्रॉम हिज कस्टमर. आता जनरली काय होणार आहे की एक लार्जर क्वांटिटीमध्ये गुड्स परचेस केल्या जाणार आहे, त्याच्यामुळे प्राईस स्टॅबिलिटीसुद्धा असू शकणार आहे किंवा प्राईस स्टॅबिलिटीसुद्धा असणार आहे आणि अशा काही प्राईस की ज्या चार्ज करणारे थ्रू द कस्टमर from the customer by that retailer. So pricing will be also performed by the pricing will be the function performed by that wholesaler. Then grading and packaging. Some wholesaler perform the function of grading of product. ते प्रॉडक्टला ग्रेड करतात. मीन्स सुपेरियर, इन्फेरियर, मिडलर according to that or according to their quantity and also the packaging according to the need of the product. ते पॅकसुद्धा करतात.
मीन्स स्मॉल लॉट्समध्ये स्मॉल बॉक्सेसमध्ये ते पॅक करतात अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिटेलर. देन मार्केट रिसर्च. आता थ्रू द मार्केट रिसर्च wholesaler provide the information from producer to the retailer and also provide the information from retailer to the wholesaler regarding the change in fashion, regarding the demand, regarding the taste of product. So through this way provide a market research means provide a information from producer to the retailer as well as retailer to the producer. देन फीचर्स ऑफ होलसेलर. आता पहिला फीचर्स आहे दॅट इज होलसेलर ॲक्ट्स ॲज अ मिडलमॅन. मीन्स ही इज अ मिडलमॅन इन बिटवीन प्रोड्युसर अँड रिटेलर. देन सेकंड फीचर दॅट इज द परचेज गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी. आता जनरली होलसेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर और डिफरंट मॅन्युफॅक्चरर इन अ लार्ज क्वांटिटी अँड सेल दॅट गुड्स टू द अल्टिमेट रिटेलर और रिटेलर ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट. तो गुड्स परचेस करतो इन अ लार्ज क्वांटिटी आणि सेल करतो आहे टू द रिटेलर ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट ॲज पर देअर नेसेसरी. देन प्रोवाइड फायनान्शियल ॲजिस्टन्स. आता थर्ड पॉईंट जो आहे आता प्रोवाइड अ फायनान्शियल ॲजिस्टन्स मीन्स बाय परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्युसर और मॅन्युफॅक्चरर इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑन कॅश बेसिस. कॅश बेसिसवरती हा गुड्स परचेस करतो आहे लार्ज क्वांटिटीमध्ये. मीन्स थ्रू दिस वे ही प्रोवाइड अ फायनान्शियल ॲजिस्टन्स और फायनान्शियल सपोर्ट टू द प्रोड्युसर ॲज वेल ॲज बाय सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर ऑन अ क्रेडिट बेसिस. So in this way he provide a financial assistance to that retailer. Then he covers a large geographical area. आता जनरली एक होलसेलर जो असतो तो लार्जर जिओग्राफिकल एरिया, सपोज की होलसेलर डिस्ट्रिक्टला अपॉइंट केलेला असेल तर थ्रू आउट डिस्ट्रिक्टमध्ये जेवढेही गावं असतील जेवढेही तालुका प्लेस असतील तो सर्व कवर करणारे. मीन्स ही कवर्स अ लार्जर जिओग्राफिकल एरिया. देन डील्स इन अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ गुड्स. आता जनरली wholesaler purchase the particular type of goods in a large quantity and sell it to the retailer. So he deals in a particular type of goods. Then centralized location. आता generally that wholesaler are available or that wholesaler are located in a central place of a market. जे सेंट्रल प्लेस असणार आहे जिथं बाजार भरत असतो तर त्या बाजाराच्या ठिकाणी त्या होलसेलरचं लोकेशन असतं. देन not display goods but advertisement provide a market information. Means wholesaler does not display the goods, that is the window display, but he provide the information through the advertisement. Advertisement मुळे जे काही युजफुल इन्फॉर्मेशन असेल रिगार्डिंग द यूज, रिगार्डिंग द ॲक्शन, रिगार्डिंग द प्राईस, रिगार्डिंग द टेस्ट, फॅशन, तर ही सर्व इन्फॉर्मेशन त्या प्रॉडक्टची थ्रू ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम होलसेलर हा करत असतो. देन सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय होलसेलर टू द प्रोड्युसर. आता जनरली फर्स्ट सर्व्हिस दॅट इज अ रिलीव्स बोदरेशन ऑफ कलेक्टिंग ऑर्डर्स अँड सप्लाईंग गुड्स. आता इन ॲब्सेन्स ऑफ प्रोड्युसर होलसेलर कलेक्ट्स द ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरंट रिटेलर्स अँड सप्लाय द गुड्स. मीन्स he provide a service to that producer by collecting the orders from different retailers and supply the goods to the retailer. Means he relieves the producer regarding the botheration of collecting orders and supplying the goods. Then next that is help in a large scale production. आता generally that wholesaler purchase the goods in a large quantity or he give the order in a bulk quantity. Through this way he helps in a large scale production. Then next that is financial support. Generally by purchasing the goods from producer in a large quantity in a cash basis, through that he provide a financial support to the producer. Then provide a warehousing facility.
आता जनरली what happened की they usually purchase the goods in a large quantity. So through this way there is a no need to store the goods in a producer place or in a producer warehouse. So by this way he provide a service to the producer. म्हणजेच काय की जो होलसेलर असणार आहे ही परचेज द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्युसर अँड स्टोअर दॅट गुड्स इन अ हिज वेअरहाऊस. होलसेलरच्या वेअरहाऊसमध्ये तो त्या गुड्स ठेवणार आहे. अशा प्रकारे तो काय करणार आहे, ही प्रोव्हाइड अ सर्व्हिस और ही प्रोव्हाइड अ सपोर्ट टू दॅट प्रोड्युसर, की प्रोड्युसरला त्या गुड्स त्याच्या प्रिमाइसेसमध्ये, त्याच्या प्लेसमध्ये, त्याच्या वेअरहाऊसमध्ये स्टोअर करायची गरज राहणार नाही. देन ही प्रोव्हाइड अ मार्केट इन्फॉर्मेशन. आता जनरली ही कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम retailer collects the information from customer and that information or that useful information provides to the producer, and through that way that useful information creates a increase in a sale. Means if that information is beneficial to that producer, according to that he changes the product or product appearance or quality, and through that increase in a sale is occur. Then price stability. आता generally what happened ki that wholesaler purchase the goods in a large quantity and through that production process is also continuous, and through this way price stability can be maintained. Means जे प्राइसेस असणारे, ज्या किमतीज असणारे, ज्या रेट्स असणारे ते सुद्धा मेंटेन इथं राहणारे. तर कशामुळे, तर बाय परचेसिंग गुड्स इन अ लार्जर क्वांटिटी अँड थ्रू दॅट प्रोडक्शन प्रोसेस ही सुद्धा कंटिन्युअस राहणार आहे, म्हणून प्राईससुद्धा ही रेग्युलर असणार आहे. देन सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय होलसेलर टू हिज रिटेलर. आता जनरली होलसेलर प्रोव्हाइड अ नंबर ऑफ सर्व्हिसेस टू हिज रिटेलर. आता फर्स्ट सर्व्हिस दॅट इज अ सेविंग इन अ कॉस्ट अँड टाईम. आता नंबर ऑफ products are there in a market. So by purchasing the goods from producer in a large quantity, there is a no need to that retailer to purchase the goods from manufacturer or producer. So in that way saving in a cost, that is a transportation cost or expenses, as well as time is or time saving is occur. Then stabilizing in a price. आता generally that wholesaler purchase the goods in a larger quantity and through that production process is also continuous. That's why stability maintain or stability in a prices can be maintained. Then he provide the discount facility. आता generally those retailer who purchase the goods in a large quantity or in a retail quantity in a cash basis, to that retailer wholesaler provide a discount facility. काही कन्सेशन आपण त्याला म्हणतो. डिस्काउंट प्रोव्हाइड करणं म्हणजेच काय, कन्सेशन प्रोव्हाइड करणं. जनरली 2%, 4%, 10% अशा प्रकारचं डिस्काउंट फॅसिलिटी किंवा कन्सेशन जर कॅश बेसिसवरती जर परचेस करत असेल तर त्यावेळेस तो होलसेलर त्या रिटेलरला प्रोव्हाइड करत असतो. देन प्रोव्हाइड अ इन्फॉर्मेशन. आता जनरली द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रॉडक्ट, रिगार्डिंग अ क्वालिटी टू दॅट रिटेलर इज प्रोव्हाइडेड बाय दॅट होलसेलर. प्रॉडक्टची स्कीम असेल, प्रॉडक्टची क्वालिटी असेल, प्रॉडक्टचे रेट असतील, प्राइसिंग असेल, ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन आर प्रोव्हाइडेड बाय दॅट wholesaler to his retailer. Apart from that, wholesaler provide a credit facility to the retailer. Means he give or he sell the goods on a credit basis, and through this way he provide a financial assistance or financial support to his retailer. Then expert knowledge. That generally that wholesaler engage in a particular type of products, so that he has a detailed knowledge or expert knowledge regarding the goods, and through that knowledge provide to his retailer.
Then next, that is a bears a risk. आता जनरली रिस्क रिगार्डिंग अ मार्केटिंग असेल और रिस्क रिगार्डिंग अ product असेल, just like a damage, spoilage, destruction, such type of risk are bears by that wholesaler. Then services provided by wholesaler to the customers. आता जनरली काय होत असतं, होलसेलर कंझ्युमरच्या अल्टिमेट जो कंझ्युमर असणार आहे, अल्टिमेट जो ग्राहक असणार आहे त्याच्या संपर्कात येत नाही, पण इनडायरेक्टली ही प्रोव्हाइड अ नंबर ऑफ सर्व्हिसेस टू द कंझ्युमर. कंझ्युमरला माहीत पण नसतं की होलसेलर कुठल्या प्रकारे किंवा कशा पद्धतीनं सर्व्हिसेस या प्रोव्हाइड करतो आहे. तर पहिली सर्व्हिस आहे दॅट इज अ युनिफॉर्मॅलिटी और युनिफॉर्मिटी इन अ प्राइसेस. आता जनरली काय होत असतं की लार्जर क्वांटिटीमध्ये ड्रग किंवा लार्जर क्वांटिटीमध्ये जर गुड्स परचेस केल्यामुळे एक स्टॉक तिथं असतो, प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस असते अँड थ्रू दॅट व्हॉट हॅपन की युनिफॉर्मिटी इन अ प्राइसेस इज ऑकर. द नेक्स्ट रिजनेबल प्राइस. आता जनरली होलसेलर परचेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग or goods from producer which help to cut down the cost of production and therefore consumer are able to purchase the goods at reasonable price. लार्ज क्वांटिटीमध्ये परचेस करतोय, एक प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस असते म्हणून एक्सपेन्सेस जे असणार आहे, ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस जे असणार आहे ते मिनिमाइज होऊन जात असतात अँड कस्टमर और कंझ्युमर कॅन गुड्स ॲट अ रिजनेबल प्राइस. Then he provides the information through the advertisement. आता generally wholesaler provide the useful information through the advertisement to the consumer as well as or he provide the information regarding the product to the retailer and that information provide to the customer through that retailer, means he provide the information. Then market research leads to improvement in a product. Whatever feedback regarding the products, regarding the quality, regarding the quantity, pricing, that useful information collect through different retailers and that useful information provided to the producer and according to that changes in a quality or changes in a price appearance is occur by that producer and through that a improved product, one improved product should get to the customer, should get to the consumer. That is through the market research leads improvement in a product. Then maintain balance in a demand and supply. So generally by purchasing the goods in a large quantity, he maintain the demand as well as supply and help to the stabilize the prices of product. एक क्वांटिटीमध्ये परचेस करतोय म्हणजेच बॅलन्सिंग इन अ डिमांड ॲज वेल ॲज सप्लाय आणि प्राईससुद्धा मेंटेन तिथं असणार आहेत. देन इलिमिनेशन ऑफ होलसेलर. होलसेलर असायला पाहिजे किंवा नसायला पाहिजे, तर त्याच्याबद्दल काही आर्ग्युमेंट्स आहेत की ज्या आर्ग्युमेंट्स, काही आर्ग्युमेंट फेवरमध्ये आहेत, काही आर्ग्युमेंट फेवरमध्ये नाही. द आर्ग्युमेंट फॉर द इलिमिनेशन ऑफ होलसेलर. आर्ग्युमेंट अशा आहेत की ज्या आर्ग्युमेंटमुळे इलिमिनेशन ऑफ होलसेलर करायला पाहिजे की होलसेलर नको, आणि काही आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट इलिमिनेशन ऑफ होलसेलर. अशा काही आर्ग्युमेंट्स आहेत की ज्याच्यामुळे होलसेलरला काढायचं नाही किंवा होलसेलरला इलिमिनेट करायचं नाही. तर पहिला जो पॉईंट आहे दॅट इज द आर्ग्युमेंट फॉर द इलिमिनेशन ऑफ होलसेलर. अशा काही आर्ग्युमेंट की ज्याच्यामुळे होलसेलरला इलिमिनेट करायचं. तर पहिली जी आर्ग्युमेंट आहे दॅट इज अ इन्क्रीज इन अ प्राईस. आता जनरली इन अ चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन देर आर two, three man. So if suppose wholesaler is there, due to that wholesaler or retailer there is a increase in a price is occur because there are certain percentage of profit are charged by that wholesaler and due to that increase in a price of the product can occur. Then second,
that is sell the goods through the advertisement. आता जनरली द प्रोड्युसर कॅन सेल देअर गुड्स टू द कंझ्युमर थ्रू ॲडव्हर्टाइजमेंट विदाऊट द हेल्प ऑफ होलसेलर. काही वेळा जर आपण होलसेलरला काढूनसुद्धा आपण गुड्स विकू शकतो. कसं तर बाय ॲडव्हर्टाइजमेंट. देन interested in a sale of popular product. Generally wholesaler engage in or generally interested in a sale of popular product. जे पॉप्युलर प्रॉडक्ट असणारे, जे लोकप्रिय प्रॉडक्ट असणारे त्यांनाच होलसेलर जो असतो तो विकत असतो. जे नॉन पॉप्युलर जे प्रॉडक्ट असणारे ते होलसेलर विकत नाही, म्हणून होलसेलरला काढणं फायद्याचं असतं, असं आर्ग्युमेंट आहे. देन परचेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्युसर डायरेक्टली. आता जनरली जो रिटेलर आहे तर दॅट रिटेलर डायरेक्टली परचेस द गुड्स फ्रॉम प्रोड्युसर अँड थ्रू दॅट वी इलिमिनेट द होलसेलर. देन क्रिएट अ स्कॅरसिटी. आता जनरली और समटाईम होलसेलर क्रिएट अ स्कारसिटी. एक भय किंवा एक भीती क्रिएट करत असतात इन द मार्केट बाय होर्डिंग द प्रॉडक्ट्स. ते प्रॉडक्ट जे असतात किंवा जे गुड्स असतात त्यांना लार्ज क्वांटिटीमध्ये होल्ड करून ठेवत असतात, त्यांच्याकडे त्यांच्या गोडाऊन्समध्ये ते स्टोअर करून ठेवत असतात. अँड इन पब्लिक ते काय करत असतात किंवा ड्यू टू द लार्जर होल्डिंग कॅपॅसिटी, ड्यू टू द लार्जर ॲक्युमुलेशन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, शॉर्टेज ऑफ सप्लाय ऑकर अँड द प्राईस गेट इन्क्रीज इन द मार्केट. त्या मार्केटमध्ये निघत नाही किंवा मार्केटमध्ये येत नाही, म्हणून काय होणार आहे की देर इज अ चान्सेस ऑफ शॉर्टेज अँड ड्यू टू दॅट शॉर्टेज इन्क्रीज इन अ प्राईस इज ऑकर. देन इन्क्रीज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आता इन्क्रीजेस कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमुळे सुद्धा आपण होलसेलरला इलिमिनेट करू शकतो. जनरली डे बाय डे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इन्क्रीज होते अँड दिस सोसायटी अर्न्स लेस रेट ऑफ प्रॉफिट अँड सेल बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स. ज्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहेत दे परचेज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स ॲट अ रिजनेबल प्राईस और ॲट अ लेसर प्राईस. सो दॅट आर्ग्युमेंट सेज इलिमिनेशन ऑफ wholesaler. Then there are certain argument which are against elimination of wholesaler. In that first, wholesaler provide services like marketing and credit. आता generally wholesaler provide a marketing service, means he provide the useful information regarding the product to the retailer as well as to the customer. Means he provide a marketing facility as well as he provide a credit facility. Credit facility provide to the retailer by selling the goods in a credit, that is he provide the credit facility. If suppose retailer directly purchase the goods from producer, in that case producer does not allow the credit facility to the रिटेलर. मीन्स तो जनरली जो प्रोड्युसर असणार आहे तो त्याच्या गुड्स या कॅशमध्ये सेल करणारे त्या रिटेलरला किंवा तो कॅशमध्ये सेल करत असतो, म्हणून दॅट होलसेलर प्रोवाइड अ क्रेडिट फॅसिलिटी टू दॅट रिटेलर. देन ही प्रोवाइड अ मार्केट इन्फॉर्मेशन. आता जनरली ज्या इन्फॉर्मेशन असणार आहे मार्केटची मीन्स फ्रॉम कस्टमर टू रिटेलर, रिटेलर टू द wholesaler and wholesaler to the producer, or from producer to the wholesaler, wholesaler to the retailer and retailer to the consumer. Through that he provide a useful information regarding a market, regarding the product. Then increase in expenses on a packaging and transport. If suppose कि in absence of wholesaler the retailer will purchase the goods इन अ स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्युसर. जर होलसेलर नसेल तर रिटेलर काय करणार आहे, ही परचेज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्युसर, डायरेक्टली फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर. सो तो रिटेलर एक स्मॉलर क्वांटिटीमध्ये परचेस करतो आहे. आता स्मॉलर क्वांटिटीमध्ये परचेस करत असताना इट रिक्वायर अ पॅकेजिंग एक्सपेन्सेस. सो इन्क्रीज इन अ प्राइसिंग इज ऑल्सो ऑकर ॲज वेल ॲज देर इज अ चार्जेस रिगार्डिंग अ transportation. So indirectly due to the packaging charges, due to the transportation charges,
increase in expenses is occur. Thank you.